हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आज आम डिस्कस करिबा चाइल्ड डेवलपमेंट बा पेडागोजी रो यूनिट 1 क्वेश्चंस आंसर। एग्जाम पई जो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रही ताहा आज आम डिस्कस करिबा एवं चैनल रे प्रथम थर पई देखथिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एमिति नुआ नुआ वीडियो एवं नुआ नुआ क्लास पाइबा पई। चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 1 पेपर 2 बोथ पेपर आपण मानकर 30 मार्क्स रो आसुची। आपण माने जदी पेडागोजी को भलो भाबरे पढी थिबे ताहले आपण मानकर फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्लियर हेबा निश्चित। चलंतु देखिबा क्वेश्चन आंसर एवं ए क्वेश्चंस गुडा पेपर 1 एवं पेपर 2 बोथ पेपर पई आपण मानकर हेल्पफुल रहिबो। कौतूहल केउ प्रकार विकासर एक उदाहरण? शारीरिक, आवेगिक, बौद्धिक, सामाजिक। यार आंसर हम ऑप्शन सी बौद्धिक। कौतूहल बौद्धिक प्रकार विकासर एक उदाहरण। केउ प्रक्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होई थाए? शारीरिक अभिवृद्धि, शिक्षण प्रक्रिया, बौद्धिक अभिवृद्धि, सामाजिक अभिवृद्धि। यार उत्तर हम शिक्षण प्रक्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होई थाए। केउ उपादान उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नाही? शिक्षकंकर ज्ञान, सह शिक्षार्थींक सहित संपर्क, परिवारर आर्थिक अवस्था, पितामातांक मध्यरे कलह। यार ऑप्शन ए शिक्षकंकर ज्ञान शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नाही। हर्लकंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते? 0 रु 6 वर्ष, 2 रु 6 वर्ष, 2 रु 10 वर्ष, 0 रु 2 वर्ष। आमर बाल्यावस्था होची 2 रु 12 ईयर बा 2 रु 12 वर्ष। बाल्यावस्था को आमे दुई भागरे विभक्त करिछु। आद्य बाल्यावस्था तार आमर 2 रु 6 वर्ष। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी 2 रु 6 वर्ष को आमे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा कही थाउ। शिक्षार्थी मानकर आचरण अध्ययन पाई केउ पद्धति अनुसरण करिबा शिक्षकंक पक्षरे संभवपर नुहे? पर्यवेक्षण, साक्षात्कार, स्वपरीक्षण, पारिवारिक स्थिति। यार उत्तर हम ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। शिक्षार्थी मानकर आचरण अध्ययन पाई पारिवारिक स्थिति पद्धति अनुसरण करिबा शिक्षकंक पक्षरे संभवपर नुहे। गोटिए उद्दीपक प्रति जन व्यक्ति भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश कला। यह निम्नोक्त केउटिकु सूचाउछि? व्यक्ति व्यक्ति मध्यरे तारतम्य, उद्दीपक समयर तारतम्य, व्यक्तिगत तारतम्य, उपरोक्त मध्यरु कौनसी नुहे। यार उत्तर हम ऑप्शन सी व्यक्तिगत तारतम्य। वृद्धि और विकासर केउ अवस्था को चाप और ताड़ना अवस्था कुहा जाए बा पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कुहा जाए? बाल्यावस्था, प्रांत बाल्यावस्था, कैशोरावस्था, पौढ़ावस्था। यार उत्तर हम ऑप्शन सी कैशोरावस्था को वृद्धि और विकासर चाप और ताड़ना अवस्था कुहा जाए। शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय देई संगठित होई थाए। एहा उपरे किए परीक्षा करिथिले? स्किनर, पियाजे, कोहेलरबर्ग, एरिक्सन। यार उत्तर हम पियाजे।
ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର, ଏହା ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତାର ଧାରଣା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? 0ରୁ 6 ବର୍ଷ, 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ସୀମାକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବୁଦ୍ଧି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ମାନସିକ, ସ୍ନାୟବିକ, ପେଶୀୟ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ, ସମାଜର ବିକାଶ, ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ଭୁଲ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ଭୁଲ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ଅପସନ୍ 1 ଭୁଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ, ଭୁଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉଭୟ 1 ଏବଂ 2 ଭୁଲ। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ବିକାଶ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ବିକାଶ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଏ। ଭୁଲ। ବିକାଶ ସାରା ଜୀବନ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ରହିଛି। ନିମ୍ନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଘଟେ? ହସ ଓ କାନ୍ଦ, ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା, ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ହସ ଓ କାନ୍ଦ, ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା, ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ହସ ଓ କାନ୍ଦ, ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା, ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। ହସ ଓ କାନ୍ଦ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ହସ ଓ କାନ୍ଦ କରେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର କୁହେ, ବାପା, ମା। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା, କିଛି କିଛି ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତାପରେ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସମ୍ବେଦିକାକାରକ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ଶିଶୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲଗାଇବା, ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ?
ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ? ଭୟ, ଆନନ୍ଦ, ଈର୍ଷା, ସ୍ନେହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଭୟ। ଭୟ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମନୁଆ ଭାବ, ହଠାତ୍ କ୍ରନ୍ଦନ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ। ଅପସନ୍ ସି ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି? ପରିବେଶ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଏ ପରିବେଶ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତା ବିକାଶ ପାଇଥାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ମୂର୍ତ୍ତି ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାରେ ବିକାଶ ପାଇଥାଏ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ, ଜନ୍ମଠାରୁ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଆବେଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଭୟ, ଉଦାସୀନତା, ଆନନ୍ଦ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ନେହ। ଅପସନ୍ ଡି ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ନେହ ମୌଳିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଡି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପରିପକ୍ୱନ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରିପକ୍ୱନ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ସନାଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ପର୍ସନ୍, ପର୍ସନାଲ, ପର୍ସନା, ପର୍ସନେଲ। ଅପସନ୍ ସି ପର୍ସନାଲିଟି ପର୍ସନା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନୁହେଁ। ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରାବାହିକ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ମୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶୈକ୍ଷିକ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ, ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ବି ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସ୍ଥୂଳ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ, 12 ରୁ 17 ବର୍ଷ, 18 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏହାର ଉତ୍ତର 17 ରୁ 12 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୃଦ୍ଧି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ଡି ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ମର୍ଟନ ପ୍ରିନ୍ସ, ମେଟ୍ ଫେସାଲ, ଆଇସେନିକ୍, ମାର୍କ କ୍ଲାସି। ଅପସନ୍ ଡି ମାର୍କ କ୍ଲାସି କହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ।
କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦଳରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଅପସନ୍ ସି 11ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦଳରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇବି ହର୍ଲକ୍, ଫ୍ରାଙ୍କ କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ରୋ, ଆଲପର୍ଟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାଙ୍କ କହିଥିଲେ। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେଉଁଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭୟ ଓ ଲାଜ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଚଞ୍ଚଳତା, କଳ୍ପନା କରିବା? ଅପସନ୍ ବି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। WK 1970 ଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ବିବିଧତା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ଆଦେଶ ମାନିବା, ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ। ଅପସନ୍ ଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଶରୀରର 1/4 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/8 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/5 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/6 ଅଂଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଶରୀରର 1/8 ଅଂଶ। ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଧାରଣାର ଅବତାରଣା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ହାବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କୈଶୋରର ବିକାଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜଣକର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ବିକାଶକୁ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିକାଶ କରାଇବା, ବିବାହ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଲକ୍ଷଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଶିକ୍ଷଣ କୈଶୋରର ବିକାଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।